In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Today's lecture is financial accounting depreciation. So in this part, we will be discussing starting from historical cost of fixed assets, whether by purchasing or acquisition, and then how do we arrive at while the fixed assets physical life in number of years, and we'll be discussing about what is the economic life in number of years and what is the useful life of the asset and how do we put into use in business, and therefore what is the depreciable amount and what is the residual value. It's called, we may call it as scrap value or salvage value, and therefore the depreciation formula, which is the depreciable amount divided by estimated useful life. And there are various methods of calculating depreciation. We will be discussing in detail by the grace of Almighty. The contents, the meaning and nature of depreciation, how to determine the amount of depreciation from the total value of property, plant and equipment and its useful life, various methods of depreciation, and learn advantages and disadvantages of such methods. And in part B that we will be covered, how to calculate the amount of profit or loss resulting from the sale or disposal of property, plant and equipment, the accounting treatment for change in the method of depreciation. Supposing if we change the method, how do we treat that accounting? And that means from straight line method to reducing balance method. What is that we will be seeing in this part of lecture? The accounting treatment for change in estimated useful life and residual value of property, plant and equipment also will be dealing with that. So why depreciation on fixed assets? Property, plant and equipment are tangible items usually called as fixed assets. Tangible items உங்களுக்கு தெரியும், தொடக்கூடிய item. There are intangible items, they are also can be called as fixed assets, but there will be different treatment, there will be different kind of treatment, and their name is not depreciation, it can be called as amortization. That will be studying later in this part of this lecture. So the fixed assets that are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes. இப்போ சில ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷினரி யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மெஷினரி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியும் வச்சிருக்கலாம், இல்லைன்னா யார்ட்டையா ரெண்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கூட வச்சிருக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது, அந்த மெஷினரி வந்து அந்த வருடத்துக்கு மட்டுமே யூஸ் ஆகிறது அல்ல, அது வந்து தொடர்ந்து ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் பயன்படும். ஸோ இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி யூஸ்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட், அந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து they will be treated as fixed asset, and there will be the cost of that fixed assets will have to be divided and allocated for each revenue period. ஒவ்வொரு வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செலவை, டெப்ரிசியேஷனுங்கிற செலவை எழுதி கழித்து, அந்த ஒரு 4 வருஷம் அந்த மெஷினரி யூஸ் ஆகுதுன்னா 4 வருஷத்தில் அந்த மெஷினரி என்னுடைய மொத்த செலவும், நம்ம வாங்கின பர்ச்சேஸ் செலவும் அந்த ரெவென்யூவில் கழிக்கப்பட்டுரும். ஸோ இதுதான் வந்து டெப்ரிசியேஷனுடைய இதை பற்றி நம்ம விரிவாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். Fixed assets are expected to be used during more than a period of 12 months. அது ரொம்ப முக்கியம். More than within 12 months. அதாவது why do we say 12 months அப்படின்னா, நார்மல் அக்கௌண்டிங் பீரியட் இஸ் ஃபார் 12 months. திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ். அப்படிங்கும்போது உதாரணமாக எதிர் இட் கேன் பி ஃப்ரம் 1st of April to 31st of March, இல்லைனா 1st of January to 31st of December of the same year. ஸோ இதுதான் ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியட். There are 12 months. So any equipment is used from within 10 months or 9 months or within 12 months only, and next year we cannot use it. அதுக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம கழிக்க முடியாது. ஏன்னா that expenses fully has to be deducted from the revenue account of that year. So அதனால they are not fixed assets, they don't need any depreciation. அதனால they have to be treated as current assets in the first place. And fixed assets are recorded in the books of account as its original or acquisition purchase cost when acquired. அது எப்போ நம்ம வாங்குறோமோ வாங்கி அதனுடைய before that fixed assets put into use எல்லா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் ஆட் பண்ணி that will have to be booked as a original cost of that item.
However, fixed assets are used to earn revenue for a number of accounting periods. அது நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் வந்து இட் கேன் பி ஒரு பில்டிங்னா மேபி 20-30 இயர்ஸ்க்கு அது யூஸ் ஆகும். ஒரு ஷோரூம்னா இல்லை ஒரு கோடவுன்னா ஒரு 10-20 இயர்ஸ் அது யூஸ் ஆகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு காரணம். ஒரு ஒரு டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் லைஃப், த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் நம்ம பார்க்கணும். அதெல்லாம் பிற்பாடு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். It is therefore necessary that a part of the acquisition cost of the fixed assets is treated or allocated as an expense in each of the accounting period. இப்போ வந்து 10 வருஷத்துக்கு அந்த பில்டிங் ஒரு அந்த ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் பயன்படுதுன்னா 10 வருஷ பிசினஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய 10 பங்கு வச்சு அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் ஒவ்வொரு வருஷத்தினுடைய ரெவன்யூல இன்கம்ல செலவா கழிச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னாக்கா 10 வருஷம் அந்த பிசினஸ் யூஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த பில்டிங்கினுடைய மொத்த காஸ்ட், ஒரிஜினல் காஸ்ட், இந்த எக்ஸ்பென்ஸை நம்ம ப்ராஃபிட்ல இருந்து கழிச்சு அதை ஒரு டெபாசிட்டை நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அந்த பணம் திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பயன்படும். இதெல்லாம் நம்ம விரிவா பிற்பாடு பார்ப்போம். The amount or value of fixed assets allocated in such manner to respective accounting period is called depreciation. இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பார்ட் பை பார்ட்டா அமௌண்ட்டை அலோகேட் பண்ணி அந்தந்த வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட்ல இருந்து கழிச்சுக்கிட்டு ரெவன்யூல இருந்து கழிச்சுக்கிட்டு அதை சேமிச்சு வச்சு ஒரு ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா நம்ம வச்சிருக்கோம்னாக்கா தட் இஸ் கால்ட் டெப்ரிசியேஷன். அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி நம்ம பணத்தை கொடுத்து செலவு பண்ற எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது. பட் ஆனால் இருக்கிற ப்ராஃபிட்லேயே எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதிக்கிட்டு அந்த பணத்தை நம்ம ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம், ஒரு ப்ரொவிஷனா வைக்கிறோம். இதை பத்திலாம் நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் இன் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் as per schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. ஒரு அசெட்னா அதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் லைஃப் இருக்கும். அதுல இருந்து அந்த யூஸ்ஃபுல் லைஃபை கவர் பண்ற மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் அலோகேட் பண்ணி அந்த ரெவன்யூல இருந்து கழிச்சுக்கிட்டே வர்றது. ஸோ தட் இஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் அலோகேஷன் ஆஃப் த depreciable amount of an asset over its useful life. The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value. இதை பத்தி நம்ம விரிவா டயக்ராமேட்டிக்கா இப்ப பார்க்க இருக்கிறோம். The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity. அந்த பிசினஸ் என்டிட்டியினுடைய ரெவென்யூக்காக பிசினஸ்க்காக how many years that asset is going to be used, அதுதான் the useful life. அதை ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணணும். There are 3 important factors for computing depreciation. என்னன்னா ஒன்னு estimated useful life of the asset, அதை கண்டுபிடிக்கணும். அது how we do based on experts judgment நம்ம பண்ணலாம். உதாரணமா கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு 3 வருஷம் 5 வருஷம், ஈவன் ஆடிட்டர்ஸ் கேன் கைட் யூ, அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள். அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட், அந்த எந்த அசெட்டை நம்ம டெப்ரிஷியேட் பண்ண நினைக்கிறோமோ வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட். அடுத்தது த தேர்ட் பார்ட் இஸ் ரெசிடுவல் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட். என்ன ரெசிடுவல் வேல்யூ? இப்போ வந்து ஒரு அசெட் வந்து ஒரு 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறதா நம்ம வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரு அதை வாங்கிட்டு வரோம், 3 வருஷம் பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ 3 years இஸ் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் பீரியட். காஸ்ட் ஆஃப் தட் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு 50,000. ஓகே, 2 ஐட்டம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. வாட் இஸ் த ரெசிடுவல் வேல்யூனா 3 வருஷம் பயன்படுத்தினதுக்கு பிற்பாடு அந்த கம்ப்யூட்டரை யாருக்காவது விற்க முடியுமா? உதாரணமாக யார் தலையிலாவது கட்ட முடியுமா? அது ஏன்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு பயன்பட்டு ஓல்டாக இருக்கும், டெக்னாலஜி கூட சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து சும்மா டைப்பிங் கற்றுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிறேன்ட்டு யாராவது வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். இல்லை யாராவது ஒருத்தர் புதுசாக கம்ப்யூட்டர் பிசிஏ படிக்கிறாள், நான் கம்ப்யூட்டரை பிரித்து வேணும், அதுக்காக நான் சும்மா ஒரு டாய் மாதிரி நினச்சி வாங்கிக்கிறலான்னு அவன் மைண்டில் நினச்சிக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட கம்பெனியில் வந்து நான் ஐ கேன் டேக் இட் செகண்ட் ஹேண்ட் ஐட்டம் அப்படின்னு வாங்கலாம். அப்போ அந்த வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும். இப்போ 50,000 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கின கம்ப்யூட்டர் ஒரு 5,000 இல்லை 2,000 ஒரு 1,000 ரூபாய்க்கு கூட போகலாம். ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ கால்டு ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆர் ரெசிடுவல் வேல்யூ ஆர் சால்வேஜ் வேல்யூ. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். இப்போ உதாரணமா depreciation of an asset begins when it is available for use. ஒரு அசெட் வந்து அது வாங்கி, சப்போஸ் if we buy a computer, அது வாங்கின உடனே it is not begin for use. You have to unpack that package and then call a computer engineer to install it and then test it, then put it to use. அப்ப அந்த கம்ப்யூட்டர் தூக்கிட்டு வரதுக்கு கேரேஜ் பணம் கொடுத்துருப்போம். கம்ப்யூட்டர் விலை 50,000 இருக்கும், அதுக்கு ஒரு கேரேஜ் விலை கொடுத்துருப்போம். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ஜினியர் கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு 1,000 ரூபா பணம் கட்டியிருப்போம். அந்த இந்த செலவுலாம் சேர்த்து தான். ஸோ இட் மேபி டோட்டலி மேபி 51,500 அப்படி ஒரு காஸ்ட்.
So that is the acquisition cost. நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல. அது எப்போ put into use வரைக்கும் உள்ள காஸ்ட் எல்லாம். When it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஓகே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிற வரைக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் அப்படிதான். பில்டிங் கட்டி லேசா பெயிண்ட் அடிச்சு இன்னும் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு முடியல, அப்பயே நம்ம வந்து பயன்பாடு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ வி ஹவ் டு கெட் சர்டிஃபைட் தட் த பில்டிங் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த பிஸ்னஸ் அஸ் பர் த ரெக்யர்மெண்ட். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸும் அந்த பயன்பாட்டுக்கு வர நாள்ல இருந்தா, ஸோ தி யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஹேஸ் டு பி கவுண்டட், டெப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ வில் பி டேக்கன் கேர். இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் அன் அசெட் மஸ்ட் பி யூஸ் டு பி டெப்ரிசியேட்டட். அதே சமயத்துல ஒரு அசெட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி 3 வருஷம் நீங்க யூஸ் பண்ணாமையே வச்சிருந்தாக்கா, டோன்ட் திங்க் தட் இட் வில் நாட் பி டெப்ரிசியேட்டட். அது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணாம சும்மா வச்சிருந்தா கூட இட் வில் நாட் பி, பிகாஸ் ஏன்னா மார்க்கெட் டெக்னாலஜி அவுடேட்டட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி பில்டிங் அப்படித்தான், பயன்படாம ஒரு கோடன் பூட்டியே கிடக்குது, அது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு இல்லை 10 வருஷத்துக்கு. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அந்த வேல்யூ, அதனுடைய தேய்மானம்ங்கிறது தான் அந்த மெயின். அந்த டெப்ரிசியேஷனுடைய மீனிங் என்ன, அந்த அசட்டினுடைய தேய்மானம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிடும். மனிதனே தேய்மானம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி அது வந்து தேய்மானம் இருக்கும். அதனால டெப்ரிசியேஷன் கண்டிப்பா இருந்தா ஆகும். அதை நமக்கு மனதில் வச்சுக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சே தட் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், அது என்ன ஆகுது, இட் புட் இன் டு யூஸ் இன் த பிஸ்னஸ். தென் வாட் ஹேப்பன், அது இட் இஸ் புட் இன் டு த யூஸ் இன் த பிஸ்னஸ். அப்போ அதனுடைய பிசிக்கல் லைஃப் இன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து மேபி 20-30 இயர்ஸ் ஆஃப் பில்டிங். பட் ஆனால் நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஒரு மேபி 20 இயர்ஸ் பயன்படுத்தலாம். ஒரு கம்ப்யூட்டர்னா மேபி கம்ப்யூட்டர் வந்து ஈவன் 10 இயர்ஸாக கூட அது கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம், அதனுடைய பிசிக்கல் லைஃப் கெடாமல் அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். பட் வி வில் பி யூசிங் இன் அவர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் மேபி 4 இயர் ஆர் 5 இயர் ஆர் 3 இயர். அதான் வந்து ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் புட் டு யூஸ் இன் த பிஸ்னஸ். ஓகே, the loss in the value of assets employed for carrying on a business being an essential element of business expenditure, it is necessary to calculate the amount of such loss and to make a provision, and therefore arrive at the amount of profit or loss made by the business. என்ன சொல்றோம், இப்போ வந்து இந்த பொருளை நம்ம யூஸ் பண்றதுனால நம்ம வந்து அதனுடைய இந்த லாஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல இந்த பொருளுடைய பயன்பாட்டுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட அளவையும் we have to treat it as a depreciation. Depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the asset. அது ரொம்ப முக்கியம். So what happens, then there is a residual value. Okay, what is the residual value? The remaining period. Supposing if the building, if the computer is for, it can stay for maybe 6 years, 7 years, 10 years, but economic life, maybe that means the business is using for 4 years. So the remaining 3 years, that the computer will be there. But if it has got a value, அதை வந்து யாருக்காவது விற்க முடியும், ஏதாவது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது, இல்லை இன்னொரு லெஸ்ஸர் யூஸ்ட் ஐட்டத்துக்கு, உதாரணமாக ஒரு கம்பெனியில் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்துக்கு அது பயன்படக்கூடிய சின்ன ஒரு வேலையா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒர்த்தான வேல்யூ அசஸ் பண்ணி, ஸோ தட் இஸ் பிகம் த ரெசிடுவல் வேல்யூ. ஸோ திஸ் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் வி வில் பி ஸ்டடிங் லிட்டில் லேட்டர் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் தி lecture. Okay, so with these things we will find out that what is the economic life, I mean the useful life of the asset, what is the fixed asset put into use the business, and residual value, what is the residual value. So when we have this thing, we can automatically have this calculation. From the fixed assets acquisition cost, we get the acquisition cost, and from the residual value by expert judgment, we get the residual value. So from the acquisition cost less residual value, we get the depreciable amount. இந்த அமௌண்ட் தான் depreciable amount தான். இந்த அமௌண்ட் தான் நம்ம we subject to be depreciated. தேய்மானம்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு வருஷமும் டெப்ரிசியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ தி டெப்ரிசியல் அமௌண்ட் மேபி ஃபார் 5 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னால், ஸோ வி ஹவ் டு டிவைட் பை 5 இயர்ஸ், தென் யூ கெட் த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் ஃபார் தட் ஒன் சிங்கிள் அக்கௌண்டிங் பீரியட். ஸோ அவ்வளோதான், டெப்ரிசியேஷன் ஈக்குவல் டெப்ரிசியபிள் அமௌண்ட் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப். இதுதான் நமக்கு. ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள், சப்போசிங் இஃப் த அக்விசிஷன் காஸ்ட் இஸ் 1,10,000, residual value, supposing we find that okay, after 5 years, and it will be, somebody will be taking
that for 10,000 worth. One experts confirm. Okay, so we less that, so we get the depreciable amount 1 lakh. From that, we had already determined the estimated useful life of that asset, 5 years. So just depreciation equal to the depreciable amount divided by useful life, which is 20,000. Okay, so that's how the accounting comes. So now let's define how R.N. Carter has defined for your examination point of view. ஏன்னா 11th standard எல்லாம் ஒரு definition கேட்டாங்கன்னா நீங்க எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். And even you thoroughly understand the things. Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cash. What do we say gradual? ஒவ்வொரு வருஷமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இயற்கையிலையும் தேய்மானம் அப்படித்தான் இருக்கும். அதுக்கு இணையா நம்மளுடைய அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டும் செலவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழுதிக்கிட்டே வருவோம். So when that it is gradually reducing, the provision for depreciation amount account will be increasing, but actual physical, the quality, the quantity of that fixed assets அந்த பரிமாணம் அதனுடைய முழு யூஸ் பயன்பாடு அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அந்த பயன்பாட்டுக்கு இணையா நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டு நம்ம எழுதி கொஞ்சம் அதை வேணால் நம்ம சேமித்து வைக்கலாம். ஏன்னா ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஃபுல்லாக அது டெப்ரிசியேட் ஆகி 0 வேல்யூவில் நிற்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம சேர்த்து வச்ச அந்த பணம் இப்போ முதல்ல பார்த்தோம்லையா, உதாரணத்துக்கு 20,000 5 வருஷத்துக்கு டெப்ரிசியேட் பண்ணோம்னா 1 lakh அந்த பணத்தை நம்ம அப்பப்போ ஒரு பேங்க்ல தனியாக சேமிச்சுட்டு வச்சோம்னா 5 வருடம் கழிச்சு அந்த பர்டிகுலர் அசெட் வந்து முடிஞ்சு போயிடும், தேய்மானமாகி ஃபுல்லி அன்யூஸ்டாக வந்துடுது. நம்மகிட்ட வந்து அந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் 20,000 டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த பணம் 1 lakh அப்படியே எடுத்து திரும்ப புதிய எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி மறுபடியும் அடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம தொடரலாம். இது ஒரு கான்செப்டுவல் ஐடியா. அதில் வந்து விலைவாசி ஏற்ற இறக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இட் ஹாஸ் டு பி அட்ஜஸ்டட். அதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் அக்கௌண்டிங் IAS 10 states that depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the asset. A company's account depreciation ரொம்ப முக்கியங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். It is influenced by the going concern of the accounting concept. நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, principles of accounting. அதுல வந்து நம்ம we have to understand this thing in the when we study the going concern, that will be clearly we can understand this concept. Characteristics of depreciation. Depreciation is derived from the Latin word deprecium, word day na decline, குறையுது, decline. Pretium na price குறையுது, அதனுடைய விலை மதிப்பு குறையுது இல்லையா, அதான் deprecium. This decline in price is due to constant use, wear and tear. தொடர்ந்து அது யூஸ் பண்றதுனால, பயன்பாட்டினால உள்ள தேய்மானத்தினால. இப்போ ஷோரூம்ல இருக்க காரு ஷோரூம் விட்டு வெளியே இறங்கிட்டாலே ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி தான். அண்ட் வியர் அண்ட் டியர்னால குறைகிறது இருக்குது. இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இப்போ நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்டிங்ல அதை எப்படி பார்க்குறோம்னா, அதை ட்ரீட் பண்றதுக்காக, அதை ஈக்குவேட் பண்றதுக்காக எவ்ரி இயர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல இருந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை எக்ஸ்பென்ஸா எழுதி we are allocating the cost of the depreciable asset. இந்த தேய்மான உள்ள அசெட்னுடைய காஸ்ட்டை வந்து டெப்ரிசியபிள் அசெட்டை ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அலோகேட் பண்ணுறோம். ஸோ அஸ் எ கேபிட்டல் அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக வாங்கும் போது அசெட்டாக இருக்குது. அதை இப்போ ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ள அசெட்னா 5 வருஷத்துக்கு அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இன்வெஸ்ட் ஆகி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உட்காந்துருக்கு. அதை ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக 5 பார்ட்டாக பிரித்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல கொண்டு வந்து வர்றதுனால ப்ராஃபிட்ல கழிச்சு இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற ஐட்டம் ஒவ்வொரு வருஷமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி காமிக்கும். 5வது வருஷம் அந்த அசெட் முடிய போகிற டயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக புக் வேல்யூலையும் அமௌண்ட்டு முடிஞ்சு கிடக்கும். இல்லைன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அதுக்கு இணையான அமௌண்ட்டு ஒரு ரிசர்வ்ல இருக்கும். இப்போ அந்த குணத்தை கொண்டு நம்ம புதிய அக்கௌண்ட் பொருளை வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இதான் அங்கே ஐடியா. ஸோ இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் allocation of cost of depreciable asset. When we get that depreciable asset, when we get that first time, it is a capital expenditure to revenue. Then we are converting gradually every year to revenue expenditure மாத்தி அதை முடிச்சிடறோம். or to profit and loss account over the useful life of the asset. Revenue expenditure எங்க போவோம், profit and loss account போய் அதை முடிச்சிடறோம். It is the process of allocation of cost and not the process of valuation. இது வந்து ஒரு வேல்யூ மதிப்பிடக்கூடிய வேல்யூஷன் மட்டும் உள்ள வேலை கிடையாது.
வேல்யூவேஷன் பண்ற வேலை கிடையாது. இது வந்து ஒரு காஸ்ட் அலோகேஷன் தான். ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை பிரிச்சு நம்ம வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா ஒவ்வொரு வருஷமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா மாத்திடுறோம். இட் இஸ் a decrease in the book value of the asset. அதனால therefore it is decreasing in the asset value in the books, in the balance sheet and in the ledger books. Okay, and not the market value. அந்த இதுக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. It is a gradual and continuous decrease in the book value of asset over its useful life. Gradual every year. So it will be done. There are various methods we will be seeing. It is calculated only for tangible, depreciable fixed assets. Okay. It is calculated, the depreciation is calculated only for tangible fixed assets. But for intangible, there are other methods. We are going to see that things also. So this is what we are saying. Amortization. Allocation of acquisition of cost of intangible fixed assets such as goodwill, patents, copyrights, trademarks, and intellectual property rights is called amortization. இப்போ இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, goodwill, patents, copyright, trademarks இதெல்லாம் வந்து ஸோ நம்மகிட்ட வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும், ஒரு ரைட் இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி பொருளை கண்ணால் தொட முடியாது. ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் வாங்கியிருப்போம், அதுக்குள்ள லைசன்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸோ வந்து கம்மிங் அஸ் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, காப்பிரைட்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வரும். பிராண்டுக்கு பிராண்ட் நேம் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு செலவு பண்ணி தான் நம்ம அந்த லைசன்ஸை வாங்கியிருப்போம். மேபி 1 lakh, 2 lakh or crore அந்த மாதிரி வாங்கியிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எ பேமெண்ட் ஹேஸ் டு பி டெப்ரிஷியேட்டட். ஒரு யூஸ்ஃபுல் லைஃப் வந்து 10 year 5 year இப்படி இருக்கும். அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டு வரணும். பட் சேம் மெத்தட், சேம் ப்ரொசீஜர், பட் இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அமோர்டைசேஷன், நாட் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, அதுதாங்க முக்கியம். This periodic write-off is quite similar to depreciation of tangible assets. The term amortization is also used for writing off leasehold premises. சில இது வாடகைக்கு சில ப்ரிமிசஸ் எடுத்திருப்போம், அதையும் கூட நம்ம வந்து லீஸ்க்கு எடுத்திருக்க சில பில்டிங்ஸ், சில கோடவுன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்திருப்போம், லேண்டு இதெல்லாம், அதையும் கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லீஸ் பணம் கட்டியிருப்போம். அதாவது லீஸ்னால் என்ன, ஒரு ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு ஒரு வாடகை அட்வான்ஸ் மாதிரி பே பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த லேண்டு இல்லை பில்டிங்கை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருப்போம். மந்த்லி ஆர் பீரியாடிக்கல் ரெண்ட்டுலாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை, அந்த லீஸுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட 5 வருஷமோ 3 வருஷமோ கழிச்சு நம்ம அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை திரும்ப கொடுக்கணும். அப்போ அந்த 5 வருஷம் நம்ம பயன்பாட்டுக்கு வச்சுருக்கிறதால எவ்ரி இயர் நம்ம எவ்வளவு முதல்ல அந்த லீஸ் ஹோல்டுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோமோ அந்த படத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழிச்சிட்டு வருது. தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அமோர்டைசேஷன். Amortization is normally recorded as a credit to the asset account directly or to distinct provision for depreciation account. டைரக்டா அந்த அசெட் அக்கௌண்ட்லையும் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒரு அமோர்டைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரொவிஷன் ஃபார் அமோர்டைசேஷன் தனியாக நம்ம வச்சுக்கலாம். Though the write-off of intangible that have no limited life is not approved by some accountants, some concerns do amortize such assets on the ground of conservatism. ஸோ சில பேர் வந்து இந்த இன்டான்ஜிபிள் ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றும் லிமிட்டட் லைஃப்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் பிரின்சிபலில் வந்து we can do that amortization. So we will be studying it on what kind of intangible assets that we can do it and where we don't need to do it அப்படிங்கிறலாம் நம்ம விரிவாக பிற்பாடு பார்க்கலாம். Another method of தேய்மானம் சொல்லலாம், பட் ஆனால் the name is term is called depletion. Allocation of acquisition cost of natural resources such as mineral deposits, oil well, quarries, sand pits, coal, timber and similar assets of a wasting character is called depletion. இப்போ வந்து உதாரணமாக மினரல் டெபாசிட்ஸ், ஆயில் இதெல்லாம் வந்து எவாபரேட் ஆகி காற்றுலேயே எவாபரேட், மரம் கூட அப்படியே கொஞ்ச நாள் கிடக்க வெயில்லையும் இதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவாபரேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டத்துக்கு வந்து டெக்னிக்கல் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் depletion. The cost of the asset is divided by the total workable deposits of the mine, etc. And by following the above manner, the rate of depreciation can be ascertained. இப்போ வந்து உதாரணமாக ஒரு டெபாசிட், ஒரு ஆயில் வெல் இருக்கு, இது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குவான்டிட்டியை மட்டும் வச்சு பார்க்குறது இல்லை, அது அப்படி டெப்ளீட் ஆகி எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இதுலேருந்து ஒர்க்கபிள் குவான்டிட்டியாக கிடைக்குங்கிறத மட்டும் ஒரு மெஷர் பண்ணி அந்த மெஷருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெப்ளிஷன் மெத்தடில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். So that is the idea of that. Depletion can be distinguishable
from depreciation in physical shrinkage or lessening of an estimated available quantity, and the latter implying a reduction in the service capacity of an asset. ரொம்ப முக்கியம். என்ன அப்படின்னா பிசிக்கல் shrinkage, அதாவது அந்த எவாபரேட் ஆகி குவான்டிட்டி அதனுடைய இது குறைகிறது பார்த்தீங்களா? ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனுடைய சர்வீஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று, அதனுடைய பிசிக்கல் shrinkage அப்படிங்கிறது ஒன்று. ஸோ போத் ஆர் அஃபெக்டிங் ஆன் தீஸ் திங்ஸ். அப்சோல்சன்ஸ் இதை பார்ப்போம். The term obsolescence refers to loss of usefulness arising from such factors as technological changes, improvement in production methods, change in market demand for the product, output of the asset or service, or legal or medical or other restrictions. சில ப்ராடக்ட் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் இருக்கும், திடீர்னு டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆயிருச்சு, நம்ம உடனே அதை மாற்றி ஆகணும். தட் கம்ப்யூட்டர் இஸ் குட் அண்ட் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்டில், பட் we are obliged to change due to technological options. இந்த மாதிரி இல்லை சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் சில ப்ராடக்ட் இருக்கும், மார்க்கெட்டில் சேஞ்ச் ஆகுது, ஸோ நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி சில காரணங்களுக்காக உள்ளதெல்லாம் அப்சோல்சன்ஸ். The term used is absorptions. It is different from depreciation or exhaustion, wear and tear and deterioration in that these terms refers to functional loss arising out of a change in the physical condition. ஏன்னா அந்த ஐட்டத்துலாம் வந்து ஃபங்க்ஷனல் லாஸே இருக்கும். இதில் வந்து இட் இஸ் நாட், இட் இஸ் ஒன்லி டியூ டு டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ், இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ஸ்னால இது ஃபங்க்ஷனல் லாஸ் ஆயிடுது. அந்த மாதிரியும் சில காரணங்கள். இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ், மானிட்டர்ஸ், டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆனதுனால இப்போ பார்ப்போம் எல்சிடி, எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆனதுனால இந்த மானிட்டர் இப்போவும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டுனா ஒர்க் பண்ணலாம். இதில் ஒரு 20 ஐட்டம் கிடச்சுன்னா ஒரு 10-15 ஒர்க் பண்ணி காட்ட முடியும். பட் ஆனால் அந்த ஸ்க்ரீனு எல்லாம் பழைய இதாக இருக்கிறதுனால இப்போ உள்ள நியூ டெக்னாலஜியில் அது பிடிக்காது. இப்போ ஸ்லிம் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்துருச்சு, மானிட்டர் சின்ன டெஸ்கில் கூட பயன்படுத்திக்கிற முடியும். இது வந்து ஃபுல் டேபிள் அடைச்சிக்கிட்டு நடக்கும் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த வசதியை பொறுத்து நம்ம கழட்டி வச்சுட்டு புதுசாக வாங்கி மாட்டுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அப்சோல்சன்ஸ். ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அப்புறம் டெலபிடேஷன். இது வந்து ஸோ தெர் ஆர் சர்டன் டர்ம்ஸ் நாட் கவர்ட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக், பட் வென் யூ கோ டு சம் advanced studies, you can see these kind of things. Even CMA, CA, அதுலாம் அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும். And just for that, but if you don't get these terms in your 11th, if you are a 11th standard student, you can just ignore this kind of thing if you don't understand. Dilapidation means a state of deterioration due to old age or long use. சில பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்ம ரெண்ட்டுக்கு ஒரு வீடு இப்போ பார்த்துருப்போம், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்மானம் ஆகி பழைய பில்டிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டெலபிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. அதுவும் வந்து டெப்ரிசியேஷன், அதுக்குள்ள டெப்ரிசியேஷன் தான் நம்ம பண்ணணும். திஸ் டேர்ம் ரெஃபர்ஸ் டு டேமேஜ் டன் டு எ பில்டிங் ஆர் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி டூரிங் டெனன்சி. ஸோ வாட் ஆர் த கேசஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்? இப்போ இந்த டெப்ரிசியேஷன், வெதர் பி டெப்ரிசியேஷன் ஆர் டெப்ளிஷன், அப்சோல்சன்ஸ், டெலபிடேஷன், இப்படி எது வேணாலும் இருக்கட்டும், இதுக்கெல்லாம் என்ன, வாட் ஆர் த கேசஸ்? இதை ஒரு டயக்ராமேட்டிக்காக நம்ம பார்க்க முடியும். வாட் இஸ் தட்? கேசஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இது ஒரு 4 கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். ஒன்று வந்து இன்டர்னல் கேசஸ், another is external cases, and third time element, due to time element, and fourth is abnormal occurrences. So internal cases la there are wear and tear, and we will see what is wear and tear, and there are depletion, we had seen in detail, absorption we had seen in detail, and inadequacy due to technology inadequacy, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். So internal cases la in business, plant, machinery, furniture, motor vehicle, etc. suffer from loss of utility due to vibration, chemical reaction, negligent handling, rusting, etc. அதனால அது இன்டர்னல் வியர் அண்ட் டியர்னால அது டெப்ரிஷியேட் ஆகுது. அப்புறம் டெப்ளிஷன் மெயின்லி இன் கேஸ் ஆஃப் மைன்ஸ் அண்ட் அதர் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், வி ஹட் சீன் தட் இன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்கிரீன்ஸ். அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் கேசஸ்ல அப்சோல்சன்ஸ் டியூ டு டெக்னாலஜிக்கல் ஆர் அதர் சேஞ்சஸ், innovation of better substitutes, change in the market demand, imposition of legal restriction may result into discarding an asset. Okay. Inadequacy for the purpose, changes in the scale of production of volume of activities may lead to discarding an asset. Okay. அதாவது பயன்பாட்டுக்கு ஒத்து வராத, ஓகே,
உதவாத அந்த ப்ராப்பர் தரம் இல்லாத அதெல்லாம் வந்து வந்து நம்ம இன்அடிக்குவசி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். டைம் எலிமெண்ட் எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைம் ஈவன் when it is not being used. இப்போ சில இது இப்போ பெட்ரோல் ஆயில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயன்படுத்தாட்டியும் இப்போ ஒரு மோட்டர் பைக்கு உங்களுக்கு வெயிலே கிடக்குது, நீங்கள் ஓட்டி போகல, எங்கேயுமே போகல, 1 லிட்டரு ஃபுல் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு அது ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் வெயிலில் கடுமையான வெயிலில் கிடச்சுன்னா பாதிக்கு மேலே காலி ஆயிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைம் ஈவன் when it is not being used. With the passage of time, some intangible fixed assets like lease, patents, copyrights lose their value of effectiveness. அதுவும் பார்க்கலாம். இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்லையும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து வாட் வி கால் இட் அஸ் பெட்ரோல் இந்த மாதிரி டான்ஜிபிள் ஐட்டத்தை வந்து டெப்ளிஷன் சொல்கிற மாதிரி இங்கே வந்து இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸுக்கு இந்த எஃப்ளக்ஸுங்கிற டேர்மை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். டைம் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா பிகாஸ் லைசன்ஸ் வாங்கியிருப்போம், 5 வருஷத்துக்கு அந்த லைசன்ஸ் இருக்கும், நம்ம 4 வருஷமாக அதை பயன்படுத்தவே இல்லை. ஸோ டியூ டு எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைம் and it is not being used, so that is already like kind of depreciated. ஆனால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணியே ஆகணும் எக்ஸ்பென்ஸில். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் 1 இயர் ஆர் ஈவன் 5 இயருமே நம்ம யூஸ் பண்ணாட்டி பொட்டியில் கிடக்குது, பீரோவில் இருக்குது, பயன்படுத்தவே இல்லை அப்படின்னா இனிமேல் இப்போ நம்ம லைசன்ஸ் டேட்டை பார்ப்போம், வேலிடிட்டி முடிஞ்சிருச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம சிஸ்டத்தில் பூட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட ஆக்டிவேட் அப்படிக்கும். நம்ம ஆக்டிவேட் கொடுக்கும்போது பார்த்தா அந்த எங்கேயாவது மெசேஜ் வரும், this license has already expired. If you want to renew, pay this to credit card, this much புது அமௌண்ட் கேட்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் புதுசாக வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைம் தட் திஸ் இஸ் டெப்ரிஷியேட்டட். டிக்ரீஸ் இன் மார்க்கெட் வேல்யூ அது ஒரு காரணம். லேக் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாமையே இருக்கு. சில பேர் எதையுமே தொடக்கிற கூட மாட்டாங்க, டஸ்ட் சேர்ந்து வீணாக போயிடும். அப்நார்மல் ஆக்கரன்ஸ், abnormal factors, abnormal occurrences, an accident, fire or natural calamity can damage the service potential of an asset partly or fully. அதனால கூட டேமேஜ் ஆயிடலாம். ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி எனிவே ரீப்ளேஸ்ட். ஸோ அப்போவும் வந்து நீங்கள் யூ ஹேவ் டு டூ தட். அஸ் எ ரிசல்ட் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த அசெட் இஸ் அஃபெக்டட் அண்ட் ரெடியூஸ்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு அக்கார்டிங்லி கால்குலேட் த டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அன் அசெட்ஸ். இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, வாட் த லா த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சேஸ் அபவுட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அன் அசெட். இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏர்கிராஃப்ட், அது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏர்கிராஃப்டில் வந்து பல முக்கியமான பாகங்கள், பெரிய பெரிய பாகங்கள் இருக்கும். அதில் ஒவ்வொரு இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஒரு டேபிள்னு சொன்னாக்கா, அந்த டேபிளில் வந்து ஒரு காலுக்கு ஒரு தனி டெப்ரிசியேஷன் பீரியடு, அந்த மேலே உள்ள ஃப்ளாட்டுக்கு ஒரு இது, இப்படிலாம் நம்ம பண்ணுறது இல்லை. ஃபர்னிச்சர்னு ஒரு ஐட்டம் போட்டு அதுக்கு இவ்வளோ டெப்ரிஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு 5 வருஷம் பயன்படும், 10 வருஷம் பயன்படும், 4 வருஷம் பயன்படும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிடுவோம். ஆனால் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி உள்ள பெரிய ஐட்டத்துக்கு வந்து நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ சில காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஒரு 20 வருஷம் 10 வருஷம் மெட்டாலிக் உள்ள பார்ட்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும். சில காம்பனன்ட்ஸ் வந்து 2 வருஷம் தான் இருக்கும். சில காம்பனன்ட்ஸ் வந்து 3 வருஷம் இருக்கும். இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் வாரியாக தனித்தனியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸுக்கு எப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு the accounting standards as well as the Companies Act 2013 requires depreciation to be charged on a component basis. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. An enterprise should allocate the amount initially recognized in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts, components, and should depreciate each such part separately based on the useful life and residual value of each particular component. ஒவ்வொரு particular componentையும் செப்பரேட்டாக எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் லைஃப், அதனோட ரெசிடுவல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். எல்லாமே ஒரே யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ரெசிடுவல் வேல்யூ இருந்தால் நீங்கள் ஒரே ஐட்டமாக போட்டுக்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ பார்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மெண்ட் டு பி ஐடென்டிஃபைட் அஸ் எ செப்பரேட் காம்பனன்ட் ஷுட் ஹேவ் போத் சிக்னிஃபிகண்ட் காஸ்ட். அந்த பார்ட்டுக்கு வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் காஸ்ட் இருக்கணும். சும்மா அதெல்லாம் அதை விட்டுவிட்டு சின்ன சின்ன ஆணி பெயிண்ட் அடிச்ச இடத்துக்குலாம் நம்ம வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் பார்ட்டாக நம்ம கருத முடியாது. ஆணிலாம் என்ன பெரிய காஸ்ட்டே கிடையாது. ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட் காஸ்ட் மீன்ஸ் when compared to overall cost of item of property, plant and equipment, and அதுதான் significant cost. ஒரு பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு 5 lakhs இருக்கு, அதில் ஒரு பர்டிகுலர் காம்பனண்ட் மட்டுமே 2 lakhs ஒர்த்தாக இருந்துச்சுன்னா then it is a significant cost. 5 lakhs ஒர்த்தான ஒரு அசெட்டில் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் காம்பனண்ட் வந்து ஒர்த் ஃபார் 1000 அப்படின்றா that is not significant cost. அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிக்கலாம்.
and estimated useful life of depreciation method different from rest of the parts. So சில particular partsக்கு மட்டும் அதனுடைய estimated useful life வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. எல்லாம் 5 வருஷம் தான் பயன்படும். இது வந்து 2 வருஷத்துல மாத்தி ஆகணும் அப்படின்னா so that is become a separate component. All such significant parts that have the same useful life period and the depreciation method may be grouped in determining the depreciation change. Same are the நம்ம சேர்த்துக்கலாம். Now let's see objectives of providing depreciation. So correct income measurement. What is the objective? So only when we apply the depreciation, we can get the correct income, the true profit or loss. So that is one. Ascertainment of true cost of production. When we get that or cost of production, raw materials இருக்கும், அதை நம்ம விலை கொடுத்து வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம், லேபருக்கு காசு கொடுத்துருப்போம், அதுவும் ஓகே, நம்ம வி பே த வேஜஸ். ஸோ அது மட்டுமே முடியாது, அதுக்கு சில எக்யூப்மெண்ட் போட்டிருப்போம், சில கன்வேயர் பெல்ட்டோ இல்லை மெஷினரியோ ஏதோ ஒன்று பயன்படுத்திருப்போம், அது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம டெப்ரிசியேஷனை சேர்க்காம இஃப் யூ டூ தட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா தட் வில் நாட் பி த ட்ரூ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு present the true and fair value of financial position. Only when we apply the depreciation and get the true profit and loss, then only when we apply the depreciation on fixed asset, then only we get the true balance sheet, true position of the assets. So that is the important point here. Without depreciation, fixed assets would be showing value higher than its true fair value. Okay, ஒரு அது நம்ம முக்கியம். ஒரு பில்டிங் நம்ம வந்து 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம், 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு, அந்த பில்டிங் இப்போ கண்டெம்ட் ஆயிடுச்சு, அதை வந்து இடிச்சுட்டு மறுபடியும் கட்டுற மாதிரி உள்ள நிலைமை இன்னும் 2 வருஷத்துல. அப்படிங்கும்போது அதை வந்து இன்னும் 20 லட்சம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா கட்டுப்படி ஆகாது. அதான். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு ஃபெசிலிட்டேட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ். ஸோ வென் வி கெட் தி டெப்ரிசியேஷன் and we save that depreciated amount in a deposit, then we get that money for replacement. அது ஒரு முக்கியமான இது. To avail tax benefits, and then we will be seeing in detail also later and in your intermediate level courses, when we study income tax of the companies, we get lot of tax benefits when we include depreciation. That accounting we will see, but because this is not the subject matter on this level of understanding now. Okay, just be understood that tax benefits are there. For your simple understanding, இப்போ வந்து உதாரணமா ஒரு 1 lakh ஒரு 5 lakhs வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் இருக்கு, நீங்க டெப்ரிசியேஷன் போடலை. இப்போ டெப்ரிசியேஷன் போட்டால் ஒரு 50,000 குறையுது, 4,50,000 தான் ப்ராஃபிட் லாஸாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் 5 lakhsக்கு 20% இல்லை 30% ஃபிக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறது உங்களுக்கு நல்லதா, இல்லை 4,50,000 ப்ராஃபிட் லாஸுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறது நல்லதான்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000க்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறது தான் நல்லது. குறைச்சு உங்களுக்கு டேக்ஸ் குறைச்ச முடியும். அது எதனால வருது? இந்த டெப்ரிசியேஷன் கழிக்கிறதுனால வருது. ஃபார் யுவர் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், stay with that things. Okay, now to comply with the legal requirements, also Companies Act was insisting to say to use the depreciation. Okay, factors determining the depreciation. What are the factors determining the depreciation? Okay, so there are the factors that we have seen already also. Actual cost of the asset. In the actual cost of the asset, acquisition or purchase or construction cost, and include all the direct expenses incurred before such asset is put into use. இப்போ வந்து உதாரணமாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினோம்னா அதை கேரேஜ் கொடுத்தோம்னா, ஒரு மெஷினரி வாங்கினோம்னா அது கேரேஜ் கொடுத்தோம்னா, நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேஷனுக்கு வர வரைக்கும் கொடுக்குற கூலி செலவு, லேபர் செலவுலாம் அதில் தான் போயிடும். அதே மாதிரி ஒரு இன்ஜினியர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா பிஃபோர் புட் இன் டு யூஸ், தட் இஸ் தேர். ஓகே, வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் நார்மல் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வென் வி ஆர் ரன்னிங். அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இருக்க மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர் காஸ்ட் கிடையாது. பட் வென் வி பை அண்ட் இன்ஸ்டால் தட் காஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் வி புட் இன் டு யூஸ், அதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் வந்து அண்ட் இட் வில் பி ஆடட் டு த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன், கமிஷனிங், ட்ரையல் ரன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அதில் வந்துடும். அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசெட். ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் வி ஹேவ் டு எஸ்டிமேட்? ஸ்கிராப் வேல்யூ, அண்ட் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ ஆர் ரெசிடியல் வேல்யூ, ஓகே, ஆஃப் த அசெட். அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். அதர் ஃபேக்டர்ஸ், லீகல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ வி ஹேவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். ஏன்னா சில விஷயங்களுக்கு the legal and technological items will say that. What is that? Okay.
Useful life is either the period over which a depreciable asset is expected to be used by the enterprise, or the number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the enterprise. இது ஒரு சின்ன உதாரணமா நான் சொல்லணும்னா, சில விஷயம் வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர், பில்டிங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, how many years it can be used அப்படின்ட்டு பார்த்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சொல்லிடலாம். சில விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம்னா, இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி சில மெஷின் இருக்கு. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு 1,00,000 போட்டோ காப்பீஸ் இதுல எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது வந்து மேஜர் பார்ட்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். மேஜர் பார்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ற காசுக்கு புதுசாவே ஒரு மெஷின் வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சூழல் இருக்கும். 1,00,000 இல்ல 2,00,000 போட்டோ காப்பீஸ் நீங்க எடுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது, அப்போ அந்த ஈச் காப்பியை ஒரு யூனிட்னு வச்சுக்கிறது. அப்போ வந்து அந்த அந்த போட்டோ காப்பி அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின்லயே ஒரு கவுண்டர் ஒன்று காமிக்கும். இப்போ இயர் பிகினிங்ல அந்த மெஷின் வந்ததா நீங்க வச்சுக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு. அந்த இயர் எண்ட்ல அக்கௌண்டன்ட் என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளி ஜஸ்ட் கோ டு தட் மெஷின், வாட் இஸ் த கவுண்டர் ஷோயிங், ஹவு மெனி காப்பீஸ் ஹவ் பீன் யூஸ். அப்போ வந்து டோட்டல் அந்த போட்டோ காப்பி மெஷினுடைய காஸ்ட்டை டிவைட் பை அந்த 1,00,000 ஆல டிவைட் பண்ணி ஒரு 50,000 காப்பீஸ் அந்த வருஷம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா மல்டிப்ளை பை 50,000. ஸோ இட் மீன்ஸ் 1,00,000 ஒரு 5,00,000 அந்த போட்டோ காப்பி மெஷின் உள்ள 1,00,000 வாங்கியிருந்தாங்கன்னா 50,000 ருபீஸ்னு அந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டை டெப்ரிசியேட் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் த யூசேஜ் அப்படின்னு பார்க்குறது. அதுக்கு வந்து த நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சிமிலர் யூனிட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி அப்டைன் ஃப்ரம் த யூஸ் ஆஃப் த அசட் பை த என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Determination of the useful life is a matter of estimation and is normally based on various factors including experience with similar type of assets. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதை சொல்லும். இப்போ ஜெனரலாக ஃபர்னிச்சர்னா ஒரு 5 years அப்படின்னு சொல்லி, கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு 3 years, டெக்னாலஜியை பொறுத்து நம்ம சொல்லிக்கிறோம். கார்னா 3 years, சில கம்பெனியில் இல்லை 5 year, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கம்பெனி கூட மாறும். பட் ஒரு கம்பெனியில் ஒன்ஸ், அதான் கன்சர்வேட்டிவ் பாலிசின்னு சொல்றது, ஒன்ஸ் ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை அப்படி மாற்றாம வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. Several other factors like estimated working hours, production capacity, repairs and renewals, etc., are also taken into consideration on demanding situation. அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சில சமயத்தில் தொடர்ந்து ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்கு, அப்போ வந்து ஸோ இட் இஸ் கண்டெம்ட் ஆகிடுச்சு, நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கும்போது குயிக்காக டெப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை முடிக்கிறது தான் நல்லது. Determination of residual value is normally a difficult matter. ஏன்னா ஒரு 5 வருஷம் பயன்பாட்டுக்கு பிற்பாடு how much will be the residual வேல்யூங்கிறத இப்பயே நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுறோம். ஏன்னா ஒரு 5 years கழிச்சு அது ரெசிடுவல் வேல்யூ கிடைக்க போகுது. ஆனால் நம்ம இப்பயே இந்த வருஷமே நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டு ரைட் ஆஃப் பண்ணணும். அப்போ ஹவு டு வி கால்குலேட், அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மேஜிக் மாதிரி, கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் மேட்டர். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி, பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கிவ் யூ தட் ஈஸினஸ். இஃப் சச் வேல்யூ இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் இன்சிக்னிஃபிகண்ட், இட் இஸ் நார்மலி ரிகார்டட் அஸ் நில். ஏன்னா சில இது ரெசிடுவல் வேல்யூ அதெல்லாம் ஒன்றும் தேராது, சும்மா ஒரு 1000 ரூபா 500 ரூபா கிடைக்கும், இல்லைனா டாய் மாதிரி கொடுத்துடலாம், சும்மாவே கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனப்போக்கு இருந்துச்சுன்னா we don't need to bother. So we will treat it like zero value. அது முடிஞ்சிச்சு. பட் only when there is a significant amount can be there, அப்போதான் வந்து we have to worry about residual value. On the other hand, if the residual value is likely to be significant, it is estimated at the time of acquisition installation. ஏன்னா பிகினிங்லேயே நம்ம அந்த ரெசிடுவல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சணும். ஒரு கார் வாங்குறோம், அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு சரி நம்ம ஒரு 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணுவோம், 2 வருஷம் கழிச்சு இந்த காருக்கு என்ன வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்பயே கெஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ புது கார் நம்ம வாங்கிக்கலாம். சில பேர் ரொம்ப வசதி உள்ளவங்க, எப்போவுமே மாடர்ன், அது நான் வலியுறுத்தலை, அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. சில பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள்லாம் வருஷமே மாடல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் அ குட் திங். ஐ எம் நாட் சஜஸ்டிங் தட், பட் திஸ் இஸ் த வே தட் வி ஹேவ் டு கால்குலேட் தட். Depreciable amount. So we know that what is the useful life, and we know that what is the residual value, we know what is the acquisition cost. So the depreciable amount calculation is easy, that it is the acquisition amount, the cost of that asset less the residual value, that is the depreciable amount. So what is depreciable amount? This is the amount on which the depreciation applies. We divide by dividing by the useful life period. அதாங்க முக்கியம். So now we have to go for methods of providing depreciation. What are the methods? There are various methods. Of course, in this part of the lecture, we will just give you some introductory detail, and in the part B, we will discuss in detail all the methods with some examples, more examples.
So we have straight line method. So it can be called as fixed equal installment method or original cost method, written down value method, sum of years of digit method, machine hour rate method, depletion method, annuity method, and revaluation method, sinking fund method, insurance policy method. We'll see all one by one. So fixed equal installment or straight line method. The depreciation amount will be fixed for every year. Same amount. A fixed, equal portion. We can call it as fixed amount or not variable. That's fixed equal portion on that will be the depreciable amount. Okay, and it is straight line method. So okay, so we will see, and the original cost, the estimated scrap value is allocated and charge and periodic depreciation. The depreciable amount, number of estimated useful life of the asset divide பண்ணா கிடைக்கிற amount தான் depreciation amount of depreciation per year. Okay, so that is the formula that we get this. So sometime in some question, the rate of depreciation will be asked. So when we get the amount of depreciation per year, or if it is given in the question, you divide by original cost, multiply by 100, you get the rate of depreciation. Okay, so that is the idea of that. Reducing or diminishing balance or written down value method. In this, the percentage will be fixed, constant percentage, but the amount will be varying. Why? Because the percentage of depreciation applied on the amount is not fixed. Every year, for last year amount na, last year 1 lakh இருந்துச்சு, 10,000 depreciation na 10%. Okay, 10% depreciation. So next year the book value 90,000 தான் இருக்கும். So because it is the written down value. And the written down value 10% 9,000 தான். So depreciation will be 9,000. Percentage is 10. So percentage will be constant. அப்ப அடுத்த வருஷம் there will be 81,000. So like that. And that year 10% only depreciation, but actual amount of depreciation is 8,100. இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். So that is the idea. Depreciation is calculated at a fixed percentage. In our example, like 10% on the original cost in the first year. First year la original cost la பண்றோம். But in subsequent years, next year onward, it is calculated at the same percentage. 10% தான். For example, on the written down value, instead of 1 lakh, written down value is 90,000. நம்ம example la. Written down value gradually reducing during the expected working life of the asset. இது gradually அப்படி reduce ஆகிட்டே இருக்கும். The rate of allocation is constant. Okay, the rate of allocation means the percentage of depreciation is constant, usually a fixed percentage, but the amount of allocation for every year gradually decreases. First year 10,000 example, அடுத்த வருஷம் 10 to 9,000, அடுத்தது 8,100, இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். Okay, okay, so this is the formula, very simple formula. We can have the, I will show you the table method also, which is easy. If you want to apply the formula, you can also use this. For example, if a plant cost is 16,000 with an estimated salvage value is, how the salvage is residual value, 2,000 at the end of the third year. 3 years is the useful life. இப்போ நமக்கு cost கிடைச்சிருச்சு, residual value கிடைச்சிருச்சு, useful life period கிடைச்சிருச்சு. Now we have to calculate based on the written down value. அப்ப written down value என்ன formula isna, so 1 minus n root of residual value divided by cost of the asset. இப்போ நம்ம இது ஒரு ஃபார்முலா நீங்க பாத்தீங்க, எழுதி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசுல நிற்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி கூட I will show you a table method which will be useful. So that 100 into 1 minus 3 years on the useful life. Okay, n க்கு பதிலா we replaced, and the residual value is 2,000 divided by 16,000. So it become 2 by 8. Sorry, 1 by 8. So 1 by 8 இருக்கும்போது, so 1 minus 50, so it become 50%. Okay, so we'll see the table method as I show you that example. நீங்க இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி டேபிள் போடாம சும்மா ஷார்ட்டா the cost of the first year 1 lakh, அமௌண்ட்டும் சிம்பிளா தான் கொடுத்துருப்பாங்க, but you can do it very easily. And if it is 10%, okay, let's say the first year 10,000
then the written down value is 90,000, on which 10% is 9,000, written down value 18,000, on which 10% is 8,100, 72,900, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி இந்த 3 year அப்படின்னா, ஸோ யூ கேன் ஸ்டாப் அட் த 3rd year. ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபினிஷ். இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள் நீங்க பார்க்கலாம். அதுல வந்து ஸோ யூ கேன் புட் தட் 16 minus salvage value is 2,000, which is 14,000. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 14,000. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் 50%. ஸோ 7,000 இஸ் டெப்ரிசியேஷன். அப்போ 7,000 ஆனி மீதி வந்து 7,000. அதனுடைய 50% வந்து 3,500. ஸோ இட் வில் கம் த தேர்ட் இயர் 3,500. அப்படி ஒன்றுனா போய்கிட்டு இருக்கும். Okay, charging depreciation to methods of recording depreciation. How do we record the depreciation? One is that charging depreciation to asset directly அந்த asset accountல கழிச்சுக்கிறது, எழுதி கழிச்சு டைரக்டா டெபிட் பண்ணி கழிச்சுக்கிறது, அதான் charging depreciation to asset account. இன்னொன்று வந்து charging depreciation to provision for depreciation account. இதுதான் best and mostly recommended by auditors for a good corporate companies. And provision for depreciation account. It also depends on the particular the nature of the asset. அது நம்ம பார்ப்போம். Okay, charging depreciation to provision for depreciation account, charging depreciation to asset account, ரெண்டையும் நம்ம பார்ப்போம். Okay, one method is that when we maintain the provision for depreciation account, another method is that when we don't maintain the provision for depreciation account. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். So let's see these things. Each transactions are listed in this table, and this is called ordinary method. Means we don't maintain the provisions for depreciation account. We are just directly dealing with the asset account. And when we deal with the provision for depreciation account, இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். So when we purchase, first time when we purchase that, normally the asset account is debited, cash or bank, whatever we pay from wherever source, bills payable பண்ணிருந்தோம்னா bills payable account, இல்லை debtors creditors accountனா creditors account போட்டு டெபிட் பண்ணி, இது ரெண்டு மெத்தடுக்கும் சேம் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் when we purchase முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது எவ்ரி இயர் ஆனுவல் டெப்ரிசியேஷன், அந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஹவு டு வி டூ த அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா, இந்த ஆர்டினரி மெத்தட்ல டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் ரெண்டுலையுமே டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட், கிரெடிட் வந்து இந்த ஆர்டினரி மெத்தடுக்கு அசெட் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்றோம், இங்க வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்றோம். இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்குள்ள வித்தியாசமே அதுதான். இங்க வந்து எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்குமே தட்ஸ் ஐடியா. ஓகே, so we will have to see that instead of asset account we will do provision for depreciation account. That's simple. And for the transfer of depreciation to profit and loss, அந்த இயர் எண்ட்ல அந்த டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும். அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். ரெண்டுக்குமே இதே மெத்தட் தான், ஏன்னா டெப்ரிசியேஷன் இஸ் an எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ ரெண்டு மெத்தடுக்கும் இதான் மெத்தடு. அடுத்தது ஃபார் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட் டு அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட். ஒரு அசெட் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறோம், கொடுத்துடுறோம். அப்போ வந்து அந்த அசெட்ல உள்ள பேலன்ஸ் எல்லாம் அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றிடணும். மாற்றி அந்த அசெட்டை we have to close it. அதை வந்து வித்தோ இல்லை எப்படியோ நம்ம வந்து அதை சும்மா கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்ல எழுதிக்கிட்டோம்னோ, அது இல்லை ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சோ அதை வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறோம், அதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அப்படிங்கும் போது இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையும் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணாலும் சரி, ஆர்டினரி மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி, மெயின் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னாக்கா அந்த அசெட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு, ஓகே, அசெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் அசெட் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடணும். ஓகே, இது வந்து எப்போ ஒரு அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா, இது பண்ணலை, நம்ம அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் தேவையில்லை, அந்த அசெட் அக்கௌண்ட்டே இருக்கட்டும், we just agree that okay, let the asset account be there, when the transaction come we will directly deal with that asset account அப்படி நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா, we don't need to do any entry in this part here. Okay, only when we do logically asset disposal account ஒன்று create பண்ணி, okay, we will transfer the asset account to the asset disposal account, we keep it ready for the further treatment. சொன்னா we will have to open asset disposal account and then credit the asset account.
அசட் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அசட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். சம் புக்ஸ் சம் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் திஸ் வே. அவ்வளோதான். இதுதான் அங்கே மெத்தடு. ஸோ ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட். இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ நமக்கு 2 சுச்சுவேஷன் கிடைக்குது. என்னன்னா ஒன்று வந்து டைரக்டாக வி ஆர் டீலிங் வித் அசட் அக்கௌண்ட், அனதர் ஒன் வி ஆர் டீலிங் வித் அசட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட். வென் ஹேப்பனிங் திஸ் சுச்சுவேஷன், வென் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன், இப்போ அசட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது அதுக்காக ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டைரக்ட்லி வென் வி டீல் வித் அசட் ஆர்டினரி மெத்தடாக இருந்தால் we should not do any transaction. Okay, because we never maintain provision for depreciation account. We had already debiting the asset account, crediting the asset account. அதனால நம்ம வந்து we had already done that. அதனால இப்போ no entry to be done for ordinary method. But when we use provision for depreciation account இருந்தா அந்த அமௌண்ட்டை either we have to credit to asset account or credit to asset disposal account. அதான் அங்கே முக்கியம். So we debit the provision for depreciation account, credit to asset account or asset disposal account. அதே மாதிரி for the sale of asset, அந்த asset வந்து நம்ம விற்கணும்னா கூட, so when we sell it, so we will have cash or bank, so debit that and credit that asset account. இங்க வந்து நம்ம வந்து when we are maintaining asset disposal account maintain பண்ணோம்னா we credit that account. If we don't maintain that, we credit asset account, cash or bank account. அதான் அங்க முக்கியம். For the அப்போ இந்த சேலில் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருச்சுன்னா வாட் வி ஹேவ் டு டூ? ஸோ வி ஹேவ் டு when there is a profit, we have to credit the profit and loss account, debit that asset account, so that asset account will be closed. அதே மாதிரி when loss இருந்தாக்கா profit and loss account debit பண்ணிட்டு asset account credit பண்ணணும். So in this part, so we have to debit the asset account or the asset disposal account, credit the profit and loss account, or debit the profit and loss account, credit asset account or asset disposal account. Okay, that's it for this part A. Thank you. எல்லா போடும் இறைவனுக்கே. By the grace of Almighty, we will be continuing in part B with more exercise. Okay, and if you have questions, please send me. I will update on my part B with that things.